क्वेश्चन काय आहे वाच बरं एकदा तिथे. जस्ट रीड show द. that हा u of x comma y is equal to 2x bracket मध्ये 1 minus y is a harmonic in some domain and find its harmonic conjugate v bracket मध्ये x comma y. Okay. So u of x comma y means what? U is a function of x and y. And what is that function? It is 2x times 1 minus y. I think I'm properly audible today. Gauri, no complaint? I think she is not there. Okay. So I think everyone can hear me. If there is any problem, please contact. So at this moment, I'll just differentiate u partially with respect to x. So what is the derivative? Twice 1 minus y. So twice 1 minus y, and our Cauchy-Riemann equations tell us that ux is equal to vy. Means this particular function must be derivative with respect to y of v. Do you agree? This function is nothing but vy. So what actually I do have? 2 minus 2y. I suppose you agree with me. This is 2 minus twice y. Now this is the derivative, and what is the inverse function of a derivative? That is integration. This derivative goes with respect to y, you see here. I hope I'm pointing out to y. So this is derivative with respect to y. So what is its inverse function? Integrate with respect to y. I suppose you are following. Integrate with respect to y. So what is going to happen then? I will integrate this with respect to y, vy. So what this will give me? Certainly v. This derivative is with respect to y, so I integrate with respect to y. I suppose you are getting. So what is the integration with respect to y of this particular? Are you able to see my screen? 2y minus Yes. So let me write it. 2 minus 2y, and 2y we are square upon integrating it. 2y square upon 2. So this runs with. मॅडम समजलं मला आताशी. This is what we have. So I would like to complete my statement now. So this is going to be 2y minus y square, and there is some constant. So we will write it as plus c. Some constant of integration. It will be some plus c, and actually instead of calling it as c, because v is function of two variables x and y, we integrated only with respect to y, means we have not taken care of x. So I can read this constant as a function of x also. I may call this as function of x. So you got ux is equal to this particular, ux is equal to this particular, which is itself in turn derivative with respect to y of v. So we integrated this function with respect to y, and we got this as v. But we have one more relation. What is that relation with us? Ux is equal to vy, and uy is equal to minus vx. minus vx. So let us use this also. And using this relation, what you can get is the value of phi of x. Now let us go back to our u. U was 2x times 1 minus y. Now if I differentiate with respect to y, what is uy for me? As far as uy is concerned, what it will be? Yes, 2x times 1 minus y it was. Right? So what will be the derivative? 2x times 1 minus y. So derivative will be minus 2x. Do you agree? Yes, ma'am. I hope you agree with me. Yes. And going here, Vx. What is Vx in this case? Vx is Vx 0. derivative of v with respect to x. So it is going to be phi dash of x.
and you will equate these two. These two things will equate. So uy is equal to minus vx will mean this is minus 2x equal to minus phi dash of x. So phi dash of x is 2x. Got me? Phi dash of x is 2x. Just a minute. So phi dash of x is equal to 2x. So what is phi of x then? So once you know the derivative, how would you get the original function? Integrate it. है ना? Integrated. So what will be its integration? X square. So put it back over here. So it gives you v. What will be your v then? I'll replace phi of x here. So value of v will be, come on, what will be your v? 2y as it is, minus y square as it is, and value of phi just now you found out. That was plus x square. So what is the answer with you? V becomes x square minus y square plus 2y. Got me? Yes. Alright. Any more doubt? No, ma'am. Okay. Anything else you want to? Ma'am, मॅडम मॉड ऑफ साइन झेड स्क्वेअर त्याचं एक्सपान्शन सांगा फक्त एकदा. एक मिनिट. Mod of साइन झेड sin z आणि त्याचा स्क्वेअर Okay. स्क्वेअर Tell me what is sin z? Actually, sin z means sin of x plus iy. iy. Sine is sine. So I hope you know it's Sine cos. what was it? Sin x Sine. Cos of iy iy. plus cos x sine of iy. Yes. And you know its expansion very better. Cos of iy. Cos of iy is what? This is plus Hyperbolic plus Hyperbolic is cos x. h by 8 minutes. I'm taking too much time to write. Extremely sorry for that. Sin of iy. Okay. And you know the function sin of iy is what? I times. minus It is I my. times sine of h by Just a minute. चला का तो? So this is equal to cos iy is simply cos hyperbolic of y. बरोबर है? येस मॅम. At that time sin x as it is. And this is minus I times, am I right? Cos x. And this is sine sin. h by. I suppose you got me. And whenever you are required to find out the mod square is nothing but sin z multiplied by sin bar of z function into its own conjugate. Followed me? So I hope you can expand it now. Can you? Pradnya? येस मॅम. मल्टिप्लिकेशन. Yes. The function multiplied by its own conjugate. So sin x cos hyperbolic y plus
I times cos x sin hy, that you will multiply to sin z. That is the thing. This is basically sin z. This was our sin z. Okay. This was our sin z. So value of sin z is this much. We can find out the value of its conjugate also and multiply the two. Is it fine? Yes, ma'am. Okay. What else? मॅडम ते ग्रुपवर तुम्ही एक्झाम्पल टाकलं होतं ना ते एक्सप्लेन करा काय टाकलं तुम्ही? ई रेस टू झेड मायनस झेड बार लेस दॅन इक्वल टू 16 e raised to z झेड मायनस झेड बार हा डी झेड इंटिग्रेशन असेल ना dz इक्वल इंटिग्रेशन सी dz ओव्हर सी त्याचा मॉड आहे. लेस दॅन मॉड इज लेस दॅन लेस और इक्वल 60. पण हा घेतला होता ट्रायंगलवर. ॲज फार एज माय मेमरी वॉज there was a triangle joining -4 here, origin here and 3i here. Am I correct? हो मॅडम. And let us join this so that it forms a triangle, and this triangle is your contour. So आपण याला OAB असं नाव दिलेलं आहे. OAB. सो तुम्ही काय केलं, ट्रायंगल OAB ची पेरिमीटर काढलेत. या ठिकाणी हे डिस्टन्स किती झालं, OA 3 युनिट झाला, OB 4 युनिट झाला. सो पायथागोरियन ट्रिपलेट आहे 3 4 5. सो हायपोटेनस किती येणार, 5. बरोबर आहे का सुवर्ण? हायपोटेनस ओके, हायपोटेनस विल बी 5 युनिट्स. म्हणजे तुम्हाला याची पेरिमीटर काय झाली, लेंथ ऑफ द आर्क पेरिमीटर काय झाली, 3 + 4 + 5 किती झाले टोटल, 12. पेरिमीटर झाले 12. आता प्रश्न काय आला की हे जे काही आपल्याकडे आहे त्याच्यावरती या फंक्शनची मॅक्झिमम व्हॅल्यू किती येते. सो मी 3 रंगांमध्ये तयार केलं होतं ते. आय थिंक हँड रिटन नाही दिलेलं ना मी, स्क्रीनशॉट आहे ना. हो हां, तर 3 रंगांमध्ये तो स्क्रीनशॉट मी बनवलेला आहे. एफ ऑफ झेड जेव्हा मी अलॉंग OA घेतला, अलॉंग OA एफ ऑफ झेडची मॅक्झिमम व्हॅल्यू किती येणार आहे असं आपण काढलं. तर मॅक्झिमम व्हॅल्यू घेताना काय झालं, अलॉंग OA म्हणजे वाय ॲक्सिस आहे, अलॉंग वाय ॲक्सिस झेड किती असतो रे, एक्स कोऑर्डिनेट 0 आहे आणि हा YI झाला ना. बरोबर आहे. म्हणजे काय झालं, ई रेस टू झेडची व्हॅल्यू किती झाली, ई रेस टू YI झाली. ई रेस टू YI म्हणजे काय, cos y + I sin y. हे कळतंय? हो मॅडम. हां, आता जर मी मॉड ऑफ ई रेस टू झेड मायनस झेड बार जर घेणार असेल, थोडंसं मला इथे लिहायला अडचण येते या, माझे माऊसवर कंट्रोल नाही आहे. सो इथे काय झालं, हा लेसर इक्वल मॉड ऑफ ई रेस टू झेड, पण माझा ई रेस टू झेड या पर्टिक्युलर सेगमेंटवरती ई रेस टू YI आहे, आणि हा जो मायनस जरी असला तरी तो शेवटी काय येतो, प्लस मॉड ऑफ झेड बार येतो. आणि मॉड ऑफ झेड बार म्हणजे YI बार आहे ना इथे. कळतंय का? हो हां, झेडची किंमत 0 + YI आहे, त्याच्यामुळे तो आला YI. आणि मग किंवा तो मायनस YI म्हणणार ना बार असल्यामुळं, पण फरक त्याच्याने आपल्याला काहीच पडणार नाही, कारण हा किती येणार आहे, ई रेस टू YI नेहमी काय असतो, मॉड त्याचा 1 असतो, आणि YIचा मॉड किती येणार, फक्त +y येणार. आणि माझ्याकडे मॅक्झिमम yची किंमत किती आहे सेगमेंटला, 3.
3 आहे, म्हणून मग आपण याला लिहिलं इज इक्वल टू 4. हा काय झाला, अलॉंग ओ ए मॅक्झिमम व्हॅल्यू ज्याला आपण सुप्रीमम म्हणतो ती व्हॅल्यू झाली. एम किती झाला, 4 झाला अलॉंग ओ ए. तसंच तुम्ही अलॉंग ओ बी पण काढलात आणि तसंच तुम्ही अलॉंग ए बी पण काढलात. सो आय फील यू आर गेटिंग मी. सो त्या PDF मध्ये आपला त्या जो काही आपण फिगर काढली ती त्याच्यामध्ये दुसऱ्या कलरमध्ये आपण असं दाखवलं होतं की अलॉंग जर ओ बी जर आपण गेलो, खालची ही जी एक्स ॲक्सिस आहे, तर एक्स ॲक्सिसवर काय झालं, झेड इक्वल टू एक्स ॲक्सिसवर झेड इक्वल टू एक्स प्लस 0 वाय झाला. नक्की कळतंय, एक्स प्लस 0 वाय झाला. मग परत त्याच स्टाईलने आपण त्याची पण व्हॅल्यू काढली. एक्सची मॅक्झिमम व्हॅल्यू 4 आहे आणि ई रेस टू झेड जो आहे तो मॅक्झिमम आपल्याला ई रेस टू 4 म्हणतो आपण त्याला, पण तो ई रेस टू -4 आहे या ठिकाणी. ई रेस टू -4 आय सपोज यू आर गेटिंग. ई रेस टू झेड आहे मायनस झेड बार आहे आणि हा लेस दॅन आर इक्वल टू काय येईल, नक्की लक्षात येत आहे का तुमच्या, हे ई रेस टू झेड असेल आणि प्लस मॉड ऑफ झेड बार म्हणजेच मॉड झेड असतो स्वतः. आता याची मॅक्झिमम व्हॅल्यू 0 ते -4 मध्ये कुठे येणार आहे, -4 ला येणार आहे. सो आपण याचं काय केलं, ई रेस टू -4 म्हटलं. ई रेस टू -4 म्हणजे काय रे, 1/e⁴ झाला ना, आणि प्लस हा मॉड 4 म्हणजे हा किती झाला, 4 झाला. लक्षात येत आहे का मी काय लिहिते ते. ही व्हॅल्यू जी आहे, दिस व्हॅल्यू इज लेस ऑर इक्वल, ही व्हॅल्यू 1 झाली साधारण आणि ही व्हॅल्यू 4 आहे, म्हणजे मॅक्झिमम व्हॅल्यू किती येणार आपल्याकडे, 5. या सगळ्या व्हॅल्यूज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5 येणार. नक्की कळतंय. हो. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे हा जो लाईन सेगमेंट ए बी आहे, लाईन सेगमेंट ए बी कसा आहे, पासेस थ्रू द पॉईंट 0,3 हा, आणि हा -4,0. आय रिपीट 0,3 -4,0. त्याच्यामध्ये मॅक्झिमम व्हॅल्यू जी येणार ते मिड पॉईंटला येणार आहे. सो ती आपण तिथे काढली तर मॅक्झिमम व्हॅल्यू आपली 5च्या वर जात नाही. सो थ्रू आउट तिन्ही सेगमेंट कन्सिडर केले तर मॅक्झिमम व्हॅल्यू आपली किती आली, इथं तर 4च आली, इथं 5 आली, इकडे पण 5च येते. सो मॅक्झिमम व्हॅल्यू इज 5 आणि म्हणून आपण एम घेतला 5. नक्की कळतंय. हो मॅडम. हां, आणि मग आपला जो फॉर्म्युला आहे तो फॉर्म्युला काय सांगतो आपल्याला, इंटिग्रेशन ओव्हर सी एफ ऑफ झेड डी झेड. मला थोडंसं लिहायला त्रास होतो सो मी नुसतंच एफ लिहिते. आय होप you'll अंडरस्टँड दिस इज एफ ऑफ झेड डी झेड. दिस इज लेस ऑर इक्वल एम इन 12. वापरल्या ना, अशी गणितं आहेत ना. एम किती आहे इथे, 5 आला. एल किती आहे, 12. म्हणून 12×5 = 60. आन्सर इज 60. फॉलोड मी. येस, नाव यू कॅन रिॲक्ट. मला दिसताय तुम्ही, यू कॅन रिॲक्ट आयदर थंब और हँड रेस. ओके ओके, जायचं पुढे. पुढची डाऊट, एनी मोर डाऊट. मॅडम ते मॅक्लॅरेन सिरीज वरच एक दोन नीट सांगा ना समजून मला. हां, मॅक्लॉरेन सिरीजवरती 1 मिनिट, माझ्याकडे क्वेश्चन पेपरची PDF आहे. मॅडम ते मगाच मॉड झेड स्क्वेअर नव्हता का घेतला साइन झेडचा, हां, तर तो साइन झेडचा फॉर्म्युला यूज करून स्क्वेअर केलं तरी चालतं ना. बाळा ते मॉडचा स्क्वेअर म्हणजे काय असतो, रिअल पार्ट स्क्वेअर प्लस इमॅजिनरी पार्ट स्क्वेअर. तर त्याच्यामुळे तुला तिथे मॉडचा स्क्वेअर म्हणजे रिअल पार्ट स्क्वेअर प्लस इमॅजिनरी पार्ट स्क्वेअर करता येईल, किंवा झेड झेड बार केलं तरी सोपं जातं. यू कॅन यूज एनी. सॉल्व केलं ना, त्याच्यात कसं लिहिलं, तो साइन झेडचा फॉर्म्युला नाही का, साइन एक्स इंटू कॉस एच वाय हां, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एच वाय, त्याचा स्क्वेअर केलेला आहे फक्त.
हा फॉर्म्युला समोर आहे. तर तुला काय करायला लागेल, रिअल पार्ट जो आलाय साइन एक्स कॉस एच वाय आलाय, रिअल पार्टचा स्क्वेअर प्लस इमॅजिनरी पार्टचा स्क्वेअर असा वापर करायला लागेल त्याच्यामध्ये. आलं का? हो म्हणजे तेच केलंय वाटतं, तसंच हा, केलंय. उत्तर तेच येतं ना, एकूण एकच येतं. हा म्हणजे आय स्क्वेअर मायनस 1 होतं, बरोबर. हा मग ते प्लस येते. केलंय? हा तसंच केलं. हो हो. हा ठीक आहे. मॅक्लॉरिन सिरीजचं काय पाहिजे तुला? एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून दाखव ना. एक प्रॉब्लेम सांगू का मी? मला हा फक्त एक्सप्लेन केलं तरी सांग ना, चालेल. सांग ना, सांग. मॅडम इथे त्यांनी काय दिलंय की एफ ऑफ झेड इज इक्वल टू ई रेस टू झेड दिलेलं आहे. एक मिनिट हा, एफ ऑफ झेड इक्वल टू ई रेस टू झेड. हा तर मग त्यांनी तिथं आपण डायरेक्ट तो सिरीजचा फॉर्म्युला यूज केला आणि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू ई रेस टू 0 इज इक्वल टू 1 घेतलं. मग त्याचं एफ डॅश 0 इज इक्वल टू 1 लिहिले. नंतर एफ डॅश झेड इज इक्वल टू ई रेस टू झेड आणि एफ डबल डॅश झेड इज इक्वल टू ई रेस टू झेड. एक मिनिट, एक मिनिट, एक मिनिट, एक मिनिट, एक मिनिट. कुठलंही फंक्शन एफ ऑफ झेड जर घेतलं आपण, तर त्याचं जे एक्सपान्शन आहे मॅक्लॉरिन्सच्या बाबतीत, तर तुम्ही म्हणतात जनरल एफ ऑफ झेड इक्वल टू समेशन यू एक्सपांड इट अराउंड 0. एक्सपांड इट अराउंड 0 म्हटल्यानंतर हा असतो एफ ऑफ 0 प्लस झेड इंटू एफ डॅश ऑफ 0 plus z square by 2 factorial f double dash of 0 plus and so on. हे लक्षात आलंय का? हो. आज आपण सिरीजच्या फॉर्म मध्ये लिहिलेल्या वर्गात इतकंच, वेगळं काही लिहिलेलं नाही. आपण काय लिहिलं? ओके, एफ ऑफ झेड इक्वल टू आपण असं लिहिलंय समेशन एन रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. आणि इथे म्हटलंय एफ रेस टू ब्रॅकेट एन ॲट 0 अपॉन एन फॅक्टोरियल इंटू झेड रेस टू एन इंटू झेड झेड रेस असं लिहिलंय. बरोबर आहे? तेच ते एक्सपान्शन आहे. एक तर एक्सपांडेड फॉर्म मध्ये लिहा, नाही तर समेशन पॅटर्न मध्ये. अल्टिमेटली तेच येतं. एफ रेस टू ब्रॅकेट एन म्हणजे चा मॅडम तिथं फक्त हे अर्थ करायचं का? एफ रेस टू एन चा अर्थ हा nth डेरिव्हेटिव्ह, ही पॉवर नाही आहे, पण त्याला ब्रॅकेट मध्ये लिहिलं आहे. सो इट इज द ऑर्डर ऑफ द डेरिव्हेटिव्ह, कितवा डेरिव्हेटिव्ह. आता जर n इक्वल टू 0 घेतला तर 0th डेरिव्हेटिव्ह, म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह काढू नका, आहे ते फंक्शन तसंच घ्या, असं त्याचा अर्थ आहे. ठीक आहे. आता ई रेस टू झेडचे डेरिव्हेटिव्ह तर ई रेस टू झेडच येतात सगळीकडे. हो हो आलं लक्षात. 0 पाशी त्याची व्हॅल्यू 1च येते, त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम नाही आहे. ते यांच्या तिथं फक्त आपण कितवा डेरिव्हेटिव्ह काढतोय तेवढे पॉवर टाकत जायचं ना, त्याच्यानुसार डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं ना येस त्यांचं. येस. हो चालेल. अजून हा प्रज्ञा, हा काय डाऊट आहे काय? उद्धव, हा प्रज्ञाची नाही आहे डाऊट. उद्धव, मैम तो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट मधला एक क्वेश्चन आहे. हा फंक्शन दिले 1/sin पाय बाय झेड. हो, आणि त्यांनी सांगितलंय इट हॅज सिंगुलर पॉइंट z इक्वल टू 0 आणि z इक्वल टू 1/n.
येस, इथे लक्ष द्या. हा जो झेड आहे तो जर मी 1/n घेतला, आणि झेड मुळातच कन्फ्यूज होऊ नका, हा काही इंटिजर व्हॅल्यू नाही आहे. झेड म्हणजे कोण? कॉम्प्लेक्स नंबर आहे. कॉम्प्लेक्स नंबर रिअल पार्ट त्याचा 1/n घेतला, इमॅजिनरी पार्ट 0 घेतलाय. हे कुठे येणार आहे प्लेस याची? एक्स ॲक्सिसवर येणार आहे. हे लक्षात येत आहे? हे कळतंय का? ओके. आपण का बरं 1/n चूज केला? कारण ते झिरो झेड, रेस टू खाली झिरो आलं तर ते इन्फिनिटी उत्तर येतं ना. हा, पाय बाय मग झेड, आपल्याला- पाय बाय झेड काय होणार याचा? एन पाय होणार. आणि साइन एन पाय इज ऑलवेज 0, म्हणजे इथे प्रॉब्लेम येणार. झिरो. हा डिनॉमिनेटरला आहे, म्हणजे अनालिटिक होणार नाही. तसं यावं म्हणून चाललंय. आपण त्याला सिंग्युलर पॉईंट म्हणतो. ज्या ठिकाणी अनालिटिक नाही त्याला आपण काय म्हणतो? सिंग्युलर पॉईंट म्हणतो. मग आपण सिंग्युलर पॉईंटच्या शोधात आहोत. आयसोलेटेड सिंग्युलर पॉईंटच पाहिजेत ना आपल्याला. हो. हा, म्हणून मग आपल्याला साइन एन पाय पाहिजे. साइन एन पाय कधी मिळेल? झेड इक्वल टू 1/n घेतला तर. हे कळलंय का नक्की? हो मॅडम. हा, झेड इक्वल टू जर आपण 1/n करत करत गेलो तर अल्टिमेटली ॲज एन टेन्स टू इन्फिनिटी 1/n विल सर्टनली टेन टू 0. 1/n विल सर्टनली टेन टू 0. सो हे तुम्हाला माहिती आहे की हा साइन 0 होणार कुठेतरी, कारण कॉन्व्हर्जंट आहे ना. अल्टिमेटली इट विल रीच टू साइन 0 ऑल्सो. म्हणजे 0 हा सुद्धा आपला सिंग्युलर पॉईंट झाला. कोणकोणते सिंग्युलर पॉईंट आहेत? 0 आहे, 1/1 आहे, 1/2 आहे, 1/3 आहे, अँड सो ऑन. हे कळालं? सिक्वेन्स आपण झिरो कडे जातोय. तर काय झालं? हे सगळे आपल्याला झेड इक्वल टू चालल्यात ह्या व्हॅल्यूज. तर या व्हॅल्यूज ज्या आहेत हे आपल्याला सिंग्युलर पॉईंट देतात. मग यातले सिंग्युलर पॉईंट्स आयसोलेटेड आहेत तर नाहीत? तर 1/n टेन्स टू 0, म्हणजे एका झिरोच्या भोवती कितीतरी सारे 1/n आपल्याला मिळतात. इन्फायनाइटली मेनी 1/n आर गॅदर्ड अराउंड 0. म्हणून तर 0 हे लिमिट आहे या सिक्वेन्सचं, जे आपण रिअल अनालिसिसमध्ये शिकलेलो आहोत. बरोबर आहे? असे खूप सारे 1/n तुम्हाला 0च्या नेबरहुडमध्ये सापडतात. किती छोटी रेडियस तुम्ही घेतली 0च्या भोवती, मोठी घ्या, छोटी घ्या, त्याच्यामध्ये इन्फायनाइटली मेनी एन सापडतात. कारण एक्स ॲक्सिसवरचे जे 1/n आहेत ते आर गॅदर्ड अराउंड 0 ओनली. त्याच्यामुळे 0ला आपण आयसोलेट करू शकत नाही 1/n पासून. म्हणून 0 जो आहे तो काय? सिंग्युलर आहे, पण आयसोलेटेड सिंग्युलर नाही. कळालं उद्धव? ओके. आता कोणतेही दोन 1/n जर मी घेतले, कितीही जवळ असू देत, समजा मी म्हटलं 1/10 आणि 1/11, आपण हे लास्ट टाइम केलेलं आहे क्लासमध्ये. क्लोज्ड आहेत हे पॉईंट्स, पण या दोघांमधला जर डिफरन्स घेतला मी आणि त्याचं हाफ केलं तर लक्षात येत आहे का? हा इथे माझा 1/10 आहे, इथे कुठेतरी माझा 1/11 आहे. दिसतायत पॉईंट? तुम्हाला दिसावेत म्हणून ठळक काढलेत आपण. आणि या पॉईंट्समधलं जे डिस्टन्स आहे त्या डिस्टन्सच्या हाफ मी रेडियस घेतली तर काय होईल? एवढी रेडियस आपण घेतली त्या डिस्टन्सच्या हाफ, तर इकडं एक नेबरहुड तयार होईल आणि इकडे दुसरी नेबरहुड तयार होईल. त्यांना कॉमन पॉईंटच नाही आतमध्ये. त्यांना जर काहीच कॉमन पॉईंट नाही तर या भागामध्ये सगळीकडे ते फंक्शन अनालिटिक आहे, तिथे कोणताही 1/n सापडत नाही. आणि जर तिथे कोणताही 1/n सापडत नसेल ते पॉईंट काय झाले? आयसोलेटेड झाले. इथे लक्षात, दीज आर आयसोलेटेड सिंग्युलर पॉईंट्स. म्हणजे सगळे 1/n जे आहेत दे आर
isolated singular points, but 0 is not isolated. It is simply singular point. Okay. अजून हा अजून काय डाऊट आहे? हा कम ऑन. संपले डाऊट्स? वा वा, खूप छान. चांगली तयारी करा, चांगला पेपर लिहा. फक्त एक लक्षात घ्या, ज्यांच्याकडे उद्या आय कार्ड नसेल त्यांच्यासाठी तुमचा फोटो आयडेंटिटी कार्ड म्हणजे साधारण आधार कार्ड प्रत्येकाकडे आहे. आधार कार्ड जवळ ठेवायचं आणि तुम्ही ॲडमिशन घेतल्याची रिसिप्ट जी आहे, प्रवेश पावती जवळ ठेवायची आहे उद्याचा दिवस. आणि उद्या सरळ आय कार्ड काढून घ्यायचं आहे, त्याच्यावर सिग्नेचर घ्यायची आहे व्हाईस प्रिन्सिपल सरांची, स्टॅम्प घ्यायचा आहे कॉलेजचा. ओके. आधी केलं असेल तर वेल अँड गुड, नसेल केलं तर उद्याच्या पेपर पुरता आधार कार्ड न्या. पण नेहमी आधार घेऊन फिरणं बरोबर नाही. आपल्या कॉलेजचा आय डी पाहिजे. ठीक आहे. किती जणांकडे नाही आहे जस्ट कळू दे मला. मॅम टीवायची का? हा, नाही मॅडम टीवायची तर नाही घेतली आम्ही. ते लागेल ना बाळा. मॅडम ते आजच कळलं घ्यायचं होतं म्हणून. हा, घेऊन टाका ते. आणि शक्यतो उद्यापुरता आधार कार्ड वगैरे ठेवा, किंवा मग गेल्या वर्षीचं, पण गेल्या वर्षीचं नाही उपयोगाचं. या वर्षीची ॲडमिशन रिसिप्ट पाहिजे आपल्याला. सो येईल डू सो. आणि जे या ठिकाणी नाही आहेत आता त्यांच्यापर्यंत पण हा निरोप पोहोचवा, जेणेकरून त्यांना पेपर लिहिताना काही अडचणी येऊ नये. ठीक आहे. सो ऑल द बेस्ट टू एव्हरीवन. खूप छान पेपर लिहा. चालेल, थांबायचं मग. हो. ओके ओके, बाय देन.